शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवसः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाज्ञानः केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जन षट्पथैरहरः पेरीयमाणं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ரெண்டாவது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 54. அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் 54. अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःख
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते छायं कूर्मोऽङ्गाणीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति एषा भ्रामी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोत्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः
दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पुञ्ज्यते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि
प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सञ्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृत्स्नविचालये मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसां सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वतः युध्यस्य विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यं ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः श्रद्धावन्तो सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः मुह्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तः ये वेदाभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढास्तां विद्धि नष्टान् चेतसः विद्धिनष्टानचेतसः இப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அதன் மூலமாக என்ன சொல்கிறாரு? மனித குலத்தில் அனைவருடைய எல்லா துக்கத்துக்கும் தீர்வாக இருக்கக்கூடிய உபதேசத்தை பண்ணுறார். எல்லாரும் எல்லா காலத்திலையும் எப்படி நிம்மதியாக இருப்பது, எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதனால் எப்படி பாதிக்கப்படாமல் இருப்பது அப்படிங்கிறதுக்குரிய அந்த சீக்ரெட்டை சொல்கிறார், அந்த ரகசியத்தை சொல்கிறார். எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு அவர்? ஆத்ம ஞானத்தை முதல்ல சொல்லிடுறார், ஹையஸ்ட் டீச்சிங்கை சொல்லிடுறார். உண்மையில் நாம் யார் அப்படிங்கிறதுடைய விசாரம் முதல்ல பண்ணப்பட்டுச்சு. உண்மையில் நாம் நம்மை உடம்பாகவும் மனதாகவும் உறவுகளாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். உண்மையில் நாம் அதற்கு வேறான ஆத்ம தத்துவம் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுறார். அதுதான் நமக்கு ஞான யோகம்னு சொல்கிறோம். இந்த ஞான யோகம்தான் எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் சாரமாக இருக்கின்றது. கீதை என்பது அனைத்து உபனிஷத்துகளின் சாரமாக இருக்கு. அதில் இருக்கிற அப்படியே அந்த ஜூஸை புழிஞ்சு என்ன பண்ணுறாரு? கீதையில் நமக்கு இந்த உபனிஷத்துடைய ரசத்தை சாரத்தை எடுத்தோடனே சொல்லிடுறார். நீ உண்மையில் உடல் அல்ல, மனம் அல்ல, நீ ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யார் தன்னை உடலாகவும் மனதாகவும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றானோ அவனுக்குத்தான் துக்கம் அப்படின்னு அந்த ஆழமான விஷயத்த முதல்ல ஞான யோகத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு, அடுத்து அந்த ஞான யோகத்துக்கு தகுதிப்படுத்தக்கூடிய கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்கிறான். ஏன்னா அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறான்? தன்னுடைய கடமையை விட்டுட்டு போகலான்னு நினைக்கிறான். அது அவனுக்கு செய்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஈடுபாடு வரல. பற்றின் காரணமாக, அந்த பாசத்தின் காரணமாக, தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்களை எப்படி கொள்வது அப்படின்னு அந்த காரணமாக கடமையிலிருந்து தவற நினைக்கின்றான். அப்போ அவர் இந்த கடமை செய்வதன் மூலமாக உனக்கு ஞான யோகத்துக்கு பக்குவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அர்ஜுனனை போல இருக்கின்ற நமக்குமே சில பிரச்சனை இருந்தால் எங்கேயா போயிடலாம் போல இருக்கும், எங்கேயா போயிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு. இப்போ என்ன சொல்கிறாரு? நீ எதையோ ஒன்று எதிர்பார்த்து அது கிடைக்காததுனால ஒரு விரக்தியில் விட்டுட்டு போகணுன்னு நினைக்கிற. உண்மையிலேயே உனக்கு ஆசை இல்லாமல் நீ எதையும் விட்டுட்டு போகணுன்னு நினைக்கல. ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு, நீ நினச்சது கிடைக்கல அப்படிங்கிற அந்த விரக்தியின் காரணமாக நீ விட்டுட்டு போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அங்கே போயும் நீ நிச்சயமாக நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கும் இடத்திலேயே உன்னை நீ பக்குவப்படுத்திக்கொள், அப்போ தான் உனக்கு இந்த ஞானம் முழுமையான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது அத்தியாயத்தில் கர்மயோகத்தை சொல்லிட்டு முடிக்கும் போது ஞான யோகத்தை திரும்ப கொண்டு வந்தார். ஏஷா தே பிஹிதா சாங்கே புத்திர் யோகம் மாம் சுணு புத்தியா யுக்தோ யயா பார்த்த கர்மபந்தம் பிரகாசிசி. நான் இது வரைக்கும் உனக்கு கர்மயோகத்தை சொன்னேன், நீ ஞான யோகத்தை சொல்கிறேன்னு அதிலே இன்னும் கொஞ்சம் ஞான யோகத்தை சொல்லி தான் முடிச்சார்.
இடையில கர்மயோகத்தை சொல்லியிருந்தாலும் ஞான யோகத்தை சொல்லி முடித்து அர்ஜுனுடைய கேள்வி, ஞானி எப்படி இருப்பான், இப்படிப்பட்ட ஞானி எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு அந்த சிதப்பிரங்க லட்சணத்தோட 2வது அத்தியாயம் முடிஞ்சிச்சு. முடிஞ்ச உடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது. ஞானத்தினால்தான் மோட்சம் அப்படின்னா எதுக்காக என்னைய கர்மயோகத்தில் ஈடுபடுத்துகிறார், அதுவும் எப்படிப்பட்ட கர்மயோகம்? இந்த மாதிரி ஒரு அப்போ எதுக்காக என்னைய இந்த கோரமான இந்த கர்மத்தில் என்னை ஈடுபடுத்துகிற அப்படின்னு பகவான் கிட்ட கேட்கும்போது அவர் விளக்கமாக கர்மயோகத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கார். 2 விதமான வாழ்க்கை முறை இருக்குது, 2 விதமான சாதனைகள் இருக்குது. இல்லறத்தார்களுக்கு என்று கர்மயோகத்தையும் துறவரத்தார்களுக்கு என்று ஞான யோகத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஞானத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஞானத்திற்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த கர்மயோகத்தை நீ இல்லறத்தில் இருந்தே நீ செஞ்சு என்ன பண்ணலாம், பக்குவத்தை அடைஞ்சி ஞான யோகத்துக்கு போக முடியும். கர்மயோகம்ங்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது. நம்ம செய்கிற எல்லா காரியமும் முந்தி எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி இருக்க போகிறோம். ஒரு ஆட்டிடியூட், ஒரு பாவனையை மட்டும் என்ன பண்ண போகிறோம், மாற்ற போகிறோம். அதுதான் முதல்ல விளக்கமாக சொன்னார். நம்மளுடைய காரியத்தை நம்ம எப்படி செஞ்சால் நம்ம துக்கப்படாமல் இருக்கலாம். வீட்டில் இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் எப்போ மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறோம். ஆனால் எந்த பாவனை, மனோபாவனையை மட்டும் நீ மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறேன். வேறு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம், இறைவனுக்காக செய்வதாக நீ நினைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொன்னார். யக்ஞ பாவனை, இறைவன் தான் உலகமாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு அந்த உண்மையை நீ புரிந்து கொண்டு இறைவனுக்காக எல்லாவற்றையும் செய்வதாக நினைத்துக்கொள். இறைவன் வேறு உலகம் வேறு கிடையாது, இறைவன் தான் உலகமாக இருக்கின்றார். முதல்ல கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்றதெல்லாம் அதெல்லாம் எல்கேஜி பாடம் மாதிரி, அதோடு நம்ம நின்றக்கூடாது. பார்க்கும் இடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைகின்ற பரிபூர்ண ஆனந்தமேன்னு பார்க்கணும். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, நம்ம நவராத்திரி அதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா கொலுவில் என்ன வைக்கிறோம், நம்ம எல்லாம் இறைவன்கிறனால தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த பாவனையோடு தான் இறைவனை எல்லாவற்றிலையும் பார்க்குறோம். நம்ம அதை நமக்கு சொல்கிறதுக்காகத்தான் என்ன நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் ஆழம் எளிமையாக புரிகிறதுக்காக இந்த கொலு வைக்கிறது, இந்த விநாயகர் சதுர்த்தி எல்லாமே நமக்கு ஆழமான தத்துவங்களை வச்சிருக்கோம். யாதுமாகி நின்றாய் காளி, நீதான் எல்லாமாக இருக்கின்றாய் அப்படின்னு அதை ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் வருஷம் வருஷம் அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம், ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம். ஏன்னா மறந்து போயிடும். நமக்கு இருக்கும்போதே என்ன ஆயிரும், நமக்கு எல்லாம் வேற வேறையாக தெரிய தொடங்கும். அப்போ நீ யாரெல்லாம் பார்க்குறியோ எல்லாம் இறைவன் தான், இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் நவராத்திரி. அப்போ அந்த பாவனையோடு என்ன பண்ணு, நீயே காரியம் பண்ணு. நியத்த பாவனை, இறைவனின் கட்டளைன்னு நினச்சி பண்ணு, இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக நினச்சி பண்ணு. பலன் வரும்போது இறைவனுடைய பிரசாதமாக நீ எடுத்துக்கொள் அப்படின்னு எப்படி கடமையை செஞ்சிட்டு இருக்கோ அதே சமயத்தில் இதனால் பந்தப்படாமல் இருக்கின்றது, துயரப்படாமல் இருக்கின்றது. காரியம் பண்ண தொடங்கும் போதே எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லை அப்படின்னா ரிசல்ட் வரும்போது கவலைப்பட மாட்டோம் இல்லையா. நம்மளுடைய அக்கறை எல்லாம் இதில் இருக்கும், நமக்கு செயல் புரிவதிலேயே நம்ம கவனத்தை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பலன் என்னவா வேணாலும் வரட்டும், ஏன்னா பலன் நம்ம கையில் இல்லை. வெற்றியும் வரலாம், தோல்வியும் வரலாம். தோல்வி என்பது நம்ம உலகியல் நோக்கத்தில் இந்த சாஸ்திரம் ஒரு மோட்சத்தை விரும்புபவன் தோல்வியை பார்க்குறதே கிடையாது. மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக உலகியல் நோக்கத்தில் நமக்கு தோல்வி அடைஞ்சது மாதிரி இருக்கலாம். இந்த கர்மயோகம் பண்ணுறவனுக்கு பிராரப்தத்தின் காரணமாக என்ன பண்ணலாம், அவன் நினச்சது நடக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் பகவான் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் புண்ணியம் உண்டாகின்றது. நம்ம தர்மமாக வாழும்போது, கர்மயோகம்னா தர்மயோகம்னு வச்சுக்கலாம், தர்மமான வாழ்க்கை முறை. எந்த காரணத்தை கொண்டு தர்மத்தை மீறாமல் இருப்பது. அவன் அதர்மமாக இருக்கேன் அதனால நானும் அதர்மமாக இருக்கேன் அப்படி கிடையாது. தர்மங்கிறது நமக்காக. இப்போ நம்ம பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் பார்த்தோம், 5 யஜ்ஞங்கள் பார்த்தோம். ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னென்ன யஜ்ஞம் உங்களுக்கு சொல்லி பார்த்துருவோம். நம்ம தேவ யஜ்ஞம், பித்ரு யஜ்ஞம், ரிஷி யஜ்ஞம், நர யஜ்ஞம், பூத யஜ்ஞம், 5 யஜ்ஞங்கள். ஒரு இல்லறத்தாருக்கு இந்த 5 கடமைகள் இருக்கின்றது அப்படின்னு.
இப்போ இந்த பாவனையோட நீ காரியத்தை பண்ணு. காரியம் பண்ணாமல் நீ இருக்கவே முடியாது. பிறந்தவங்க எல்லாரும் காரியம் பண்ணித்தான் ஆகணும், அதில் வேற வழி கிடையாது. அப்படி நீ உன் ஆசையோடு நீ கர்மத்தை விட்டுட்டு போனீன்னா நீ மித்தியாச்சாரியா இருப்பாங்க. போய் தியானம் பண்ண உட்காந்துட்டு என்னவா இருக்கும், மசால் தோசை தியானம் பண்ணிட்டு இருப்போம். பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா திடீர்னு பசிச்சோடனே அன்னைக்கு சாப்பிட்டது ஞாபகம் வந்துடணும். அப்போ உன்னால் ஆத்மன்யவ ஆத்மனா துஷ்டகலாம் முடியாது. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருப்ப, அனாத்மாவை தான் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்ப அப்படின்னு கர்மயோகத்தினுடைய அவசியத்தை சொன்னார். சொல்லிட்டு தன்னையே உதாரணமாக சொன்னார். நானே கர்மயோகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஏன்னா எத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்டக தத்த தேவே தரோ ஜனக. தலைவன் என்ன பண்ணுறான், எப்படி இருக்கானோ அதுதான் மற்றவங்கள் பின்பற்றுவாங்க. அதனால நீ ஒரு சத்திரியன், ராஜாவா இருக்க. அதனால் என்ன பண்ணக்கூடாது, நீ விட்டுட்டு கடமையை நீ விட்டுட்டு போகக்கூடாது. நீ கடமையை விட்டுட்டு போனால் குடிமக்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுவாங்க, பாதிக்கப்படுவாங்கல்ல. ராஜா திடீர்னு இல்லைன்னா என்ன ஆகும், நமக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு எமர்ஜென்சி உண்டாகும். அந்த காலம் சொல்லுவாங்க லால் பகதூர் சாஸ்திரி திடீர்னு இறந்துட்டாரு அப்படிங்கும்போது நாடு என்ன ஆகும்னே தெரியலன்னு அந்த காலத்தில் இருந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். போர் வருமா என்ன, அந்த மாதிரி ஒரு ராஜா திடீர்னு அவன் ஏன்னா அவனுடைய பாதுகாப்பில் தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. இப்போ நீ விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப இப்போ என்னத்தை கொண்டு வராரு, ஞான யோகத்துக்குள்ளே வந்துட்டார். கர்மயோகத்தோட சிறப்பெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்த கிருஷ்ணர் ஞானியோடைய லட்சணத்தையும் அஜ்ஞானியோடைய லட்சணத்தையும் சொன்னார். தத்துவவித்து மகாபாகோ குணகர்ம விபாகையோ குணா குணேஷு வர்த்தந்தே இதி மத்வா ந சஜ்ஜதே. 2வது அத்தியாயத்தில் அப்படி தான் பண்ணார். இடையில கர்மயோகத்தை கொண்டு முடிக்கும் போது ஞான யோகத்தில் கொண்டு முடிச்சார். அதே மாதிரி தான் கர்மயோகத்தை பற்றியே பேசிகிட்டு இருந்தவர். இப்போ ஞானிக்கும் அஜ்ஞானிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அஜ்ஞானி ஒருவன் தன்னை உடலாகவும் மனதாகவும் நினைத்து கொண்டு, உறவாக நினைத்து கொண்டு, நான் அம்மா, நான் மனைவி, நான் அது இதுன்னு என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய உடல் சார்ந்த உறவுகளோட இணைத்து கொண்டு துக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கான். ஆனால் தத்துவவித்து, இந்த தத்துவத்தை அறிந்தவன், எந்த தத்துவத்தை, இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அறிந்த அந்த ஞானி என்ன பண்ணுறான், மோட்சத்தை அடைகின்றான். மோட்சம்னா என்ன, வாழும்போதும் நிம்மதியாக இருக்கான், இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. 2 பெனிஃபிட். இப்போவும் நல்லா இருக்கான், அதுக்கப்புறமும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அதை சொல்லி முடிச்சாருன்னு பார்க்கணும். இதுக்கிடையில் நமக்கு முடிக்கும்போது எப்படி கர்மயோகம்னா என்ன அப்படிங்கிற அந்த சாரத்தை சொன்னார். 5 விஷயம் சொன்னார். மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியஸ்ய அத்தியாத்ம சேதசா நிராஷீகி நிர்மமோ பூத்வா யுத்தியஸ்வ விகதஜ்வர. அத்தியாத்ம சேதசா, வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு, பணம் சம்பாதிப்பது அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், குடும்பம் நடத்துறது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட ஆழ் மனசில் நமக்கு எதுக்காக பிறந்தோம் அப்படின்னு வாழ்க்கையின் லட்சியம் நமக்கு மறக்காமல் இருக்கிறது. அதுதான் அத்தியாத்ம சேதசம். இவ்வளோ நாள் அறம் பொருள் இன்பம் எல்லாம் அனுபவிச்சாச்சு, முடிச்சாச்சு. அதன் மூலமாக சுகமும் அனுபவிச்சிருக்கோம், துக்கமும் அனுபவிச்சிருக்கோம். அது காரணமாக என்ன நமக்கு மனசில் ஒரு பக்குவம் வந்திருக்கும், போதும் இனிமேல் வந்த காரியத்தை பார்ப்போம் அப்படின்னு. அதான் அத்தியாத்ம சேதசா. வாழ்க்கையின் லட்சியம் தெளிவாக இருக்கணும். இனி நான் என்ன, என்னுடைய புருஷார்த்தம், அந்த எண்ணத்தோட சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய. 2வது விஷயம், எல்லா காரியத்தையும் ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோடு செய்வது. அடுத்தது என்னது, நிராஷீகி, பற்றில்லாதவர்களாக, நிர்மமக, என்னுடையது என்னும் அகங்காரமோ அந்த பற்றோ இல்லாமல், விகதஜ்வரக யுத்தியஸ்வ, எந்த விதமான மனப்பதட்டமும் இல்லாமல், சஞ்சலம் இல்லாமல் கடமையை செய்வாயாகன்னு 5 விஷயம் சொன்னார். இதுதான் நம்ம கர்மயோகத்தினுடைய சாரம். ஏற்கனவே பார்த்தோம், கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே மாபலேஷு கதாச்சனை பார்த்தோம், அதனுடைய நீட்சி. இப்போ இந்த 5 இருந்தால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அந்த ஈஸ்வரார்ப்பண புத்தியோடு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், விவகாரம் பண்ண முடியும். இந்த அத்தியாத்ம சேதசாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்னங்கிற நமக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம குழந்தைகளெல்லாம் வளர்த்துட்டோம், அவங்கள ஆளாக்கிட்டோம், அதெல்லாம் பொறுப்பு. அதெல்லாம் அந்த பொறுப்பெல்லாம் முடிச்சிட்டோம், ஒரு பக்கம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இருந்தாலும் தனியாகத்தான் பிறந்தோம், தனியாகத்தான் போகிறோம், யாரும் நம்ம கூட வரல. நம்ம எதை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இறந்து போகும்போது,
அடுத்து என்ன பிறவி தெரியாது. பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஏது வருமோ அருகிலே. அப்போ ஒரு நாளும் நமக்கு முக்கியம். இது மறக்காமல் இருக்கணும். இதுதான் கர்மயோகத்தில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த கர்மயோகமாக நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த என்ன ஆகும்னா இந்த லட்சியம் நமக்கு பலமாக இருக்கும், மறக்காது. மறந்து போயிடுது இல்லையா? இருக்கிறதுலையே குடும்பத்துக்கும் இதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? குடும்பத்தை காரியத்தை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அதே சமயத்தில் ஆழ் மனசில் என்னுடைய லட்சியம் மோட்சந்தான் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் இருப்பது கர்மயோகத்தினுடைய சாரமாக இருக்கின்றது. அப்புறம் அடுத்து சொன்னார், இதை நம்புறவங்க, இதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஸ்ரத்தாவந்தக அனசூயந்தக முச்சியந்தே தேபி கர்மபிகி, அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள். இந்த கிருஷ்ணருடைய இந்த சாஸ்திரத்தை நம்பிக்கை வச்சு அதை விடாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கை மயமாக ஆக்கி கொள்கின்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக இப்போவும் நிம்மதி இருக்குது, இறந்ததுக்கு அப்புறமும் பிறப்பு இல்லை. அதான் முச்சியந்தே தேபி கர்மபிகி. ஆனால் இதை நம்பாதவங்க என்ன செய்கிறாங்க? வித்தி நஷ்டான் அச்சேதசக, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? இப்போவும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது, மனித பிறவியை வீணடித்தவராக ஆகின்றார்கள். இனி பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்தில் சுற்றி கொண்டு இருக்கின்றார். இப்போவும் நிம்மதியாக இல்லை, இனிமேலும் நிம்மதியாக இருக்க போவது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்தார் பகவான். ஞான யோகத்தினுடைய அவசியம். ஞான யோகம் எதுக்காக கர்மயோகத்துக்கு வரணும், எதுக்காக ஞான யோகத்துக்கு வரணும், கிளியராக இருக்கணும். நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் மோட்சம். அந்த மோட்சத்தை அடைகிறதுக்கு ஞான யோகம் அவசியம். அந்த ஞான யோகத்துக்குரிய தகுதியை கொடுப்பது கர்மயோகம். இந்த ஸ்டெப்பு நமக்கு மறக்கவே, அதனால தான் ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கார் பகவான். நம்ம மறந்துடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால புதுசாக அடுத்த டாபிக் போகிறதுக்கு முன்னாடி இடையில ஒருக்க ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். அடுத்து சரி, இப்போ இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கேன், விஷயம் இவ்வளோ நல்லா புரியுது எனக்கு. ஆனாலும் ஏன் எல்லாரும் இதுக்குள்ளே வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரணும். எல்லாருக்கும் ஏன் இந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் வரணும்னு ஆசை வரமாட்டேங்குது? எல்லாரும் ஏன் அந்த மாதிரி கடையாக கடத்தருக்க அலைகிறாங்க? என்ன பண்ணுறாங்க? இதை வாங்கிட மாட்டோமா, அதை வாங்கிட மாட்டோமான்னு எவ்வளோ சொத்து வாங்கி போட்டாலும் இன்னும் வாங்கி போடணும்னு பார்க்குறோம். நம்ம இத்தனை பேர் போதும்னே இல்லாமல் எதனால் இந்த மாதிரி இருக்காங்க? ஏன் மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு பதில் சொல்கிறார் கிருஷ்ணர். 33 சதுருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஹ பிரகிருதே ஞானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதி சதுருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஹ பிரகிருதேர்ஞானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதி. எதனால எல்லாராலையும் இந்த கர்மயோக வாழ்க்கைக்கு வருவதில்லை அப்படின்னு ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் அனாலிசிஸ், அவ்வளோ ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் மாதிரி பண்ணுறாரு பகவான். பிரகிருத்தேகே ஞானவானபி சதுருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஹா. ஸ்வஸ்யாஹானா அவரவர்களுடைய ஸ்வஸ்யாஹா அவரவர்களுடைய பிரகிருத்தின ஸ்வபாவத்தின்படி தான் ஞானவானபி ஞானியும் கூட சதுருஷம் சேஷ்டதேன செயல்படுகிறார்கள். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தான் சொன்னார் ஞானி எப்படி இருக்காரு, அஜ்ஞானி எப்படி இருக்காருன்னு சொன்னார். இந்த இதில் நம்பிக்கை வர்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஸ்ரத்தாவந்தக அனசூயந்தகன்னு சொன்னார். இப்போ ஏன் சிலருக்கு நம்பிக்கை வருது, ஏன் சிலருக்கு நம்பிக்கை வரல? இதில் ஏன் எல்லாரையும் நம்மளால் இழுத்துட்டு வர முடியல? நம்மளே வீட்டில் இருக்கவங்கள சொல்லி பார்ப்போம், அவங்கள நிறைய பேர் பார்ப்போம், அவங்களுக்கு தான் இதில் ஆசை வரமாட்டேங்குது. எதனால அப்படின்னா ஸ்வஸ்யாஹா பிரகிருத்தேகே அவரவர்களுடைய ஸ்வபாவத்தின்படி தான் மனிதர்கள் இருப்பார்கள். பகவான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாரு. மனிதனுடைய ஸ்வபாவம் வேறு வேறாக இருக்கிறது. 5 விரல் இருக்குது, 5 எப்படி இருக்குது, வேறு வேறாக இருக்குது. நம்மளே பார்ப்போம், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிள்ளைகளே 2 பிள்ளைங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு. இப்போ எனக்கு ட்வின்ஸு
உங்களுக்காக வந்து வயசு வித்தியாசம்னு சொல்லலாம். 2 பிள்ளைங்க ஒரே சமயத்தில் தான் பிறந்தாங்க, ஒரே ஸ்கூலில் படித்தாங்க, ஒரே ஆனாலும் வேற வேறையா இருக்கும். எதனால? பிரகிருதி. அப்படி பிரகிருத்தினா அவருடைய ஸ்வபாவம். அவருடைய சுபாவம், பிறப்பு குணம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இங்கிலீஷில் சொன்னால் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பிறவியிலேயே பிறவி குணம் இருக்கு இல்லையா, அதை என்ன பண்ண முடியாது, அதை மாற்ற முடியாது. ஞானவானபி, ஞானிக்கும் கூட அதை என்ன பண்ண முடியாது, அதை மாற்ற முடியாது. யாராக இருந்தாலும் அந்த ஸ்வபாவங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. பிரகிருத்தேகே சதிருஷம் சேஷ்டதே, செயல்படுகின்றது. ஸ்வபாவம் அப்படின்னா பூர்வ ஜென்ம கிருத்த தர்ம அதர்ம சம்ஸ்கார ஜன்ய வாசனம். போன ஜென்மத்தில் நம்ம பண்ணின தர்மம் அதர்மம் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாமே நமக்குள்ள என்னவா இருக்குது, ஒரு விதை ரூபமாக இருக்கு. சின்ன சாமி சொல்லுவாங்க, பிறந்து வரும்போதே நம்ம உலகத்தை 2ஆக பிரிச்சுட்டு தான் பிறக்கணும் அப்படின்னு. ஒன்று எனக்கு விருப்பம், எனக்கு வெறுப்பு. சில ஏன் எனக்கு இந்த கலர் பிடிக்குது தெரியாது. ஏன் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து எக்ஸிபிஷன் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, எங்கேனாலும் போகலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கடைக்கு போகணும். ஒருத்தர் சாப்பாடு கடைக்கு போகலாம், ஒருத்தர் ராட்டினம் வாங்க போகலாம், ராட்டினம் ஏற போகலாம், ஒருத்தர் என்ன பண்ணலாம், போய் ஏதாவது ஜாமா வாங்க போகலாம், ஒருத்தர் ட்ராமா பார்க்க போகலாம், ஒருத்தர் புஸ்தக கடைக்கு போகலாம், ஒருத்தர் சும்மா உட்காந்துருக்கலாம், உள்ள ஒரு கோயில் இருக்கலாம், ஒருத்தர் அங்கே போகலாம். என்ன பண்ணலாம், ஒரே இடத்துக்கு தான் போனோம். ஆனால் ஒருத்தருக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது. அதுதான் சொல்கிறாரு, அது பிரகிருதி, அது போன ஜென்மத்தினுடைய கேரி ஓவர். அதனுடைய பழைய வாசனையின் காரணமாக நமக்கு பிரகிருத்தின ஸ்வபாவம். அவரவர்களுடைய ஸ்வபாவத்துக்கு தக்கபடி தான் ஞானி கூட இருக்கான். பிரகிருத்திம் யாந்தி பூதானி நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி. ஸ்வபாவப்படிதான் பூதானினா எல்லா உயிரினங்களுமே அதனுடைய ஸ்வபாவத்துப்படி தான் யாந்தி செயல்படுகின்றன. நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி, அதை நீ தடுப்பதால் என்ன செய்ய இயலும், அதை மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற. பிரகிருத்தியை மாற்ற முடியாது, யாரையும் மாற்ற முடியாது. பிரகிருத்தியை மாற்றுறதுங்கிறது ஈஸியான காரியம் கிடையாது. நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம், திருடனாய் பார்த்து திருந்தாவிட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது. என்ன பண்ண முடியாது, அதை ஒருத்தரோட சுபாவத்தை மாற்ற முடியாது, அடுத்தவங்க சுபாவத்தை மாற்ற முடியாது, நம்மளை மாற்றிக்கணும். இப்போ நமக்கு மாற்றவே முடியாது. ஆமாம், என் சுபாவம் இப்படித்தான், நான் பிடிவாதம் தான், நான் அப்படித்தான் இருப்பேன், அப்படி சொல்லக்கூடாது. என்னை நான் மாற்றிக்க முடியும், மற்றவர்களை மாற்றும். அதான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா அப்புறம் யாரையுமே மாற்றவே முடியல அப்படின்னா சாஸ்திரம்னு ஒன்று எதுக்கு இருக்குது, எதுக்காக வாய்மை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லணும், மாற்ற முடியாது நீ போய் தான் சொல்ல போகிற அப்படின்னா எதுக்காக தர்மசாஸ்திரம் இருக்கணும்? தர்மசாஸ்திரமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் இல்லையா. பிறரை மாற்ற முடியாது. நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி, எதையும் மாற்ற முடியாது. இங்கே குருபிராந்த சாமி சொல்கிறாரு, நீ மற்றவங்கள மாற்றணும்னு நினச்சியா, கடைசியில் அவங்க ஒன்றை மாற்றிடுவாங்க அப்படின்னு, உன்னோட சுபாவத்தை மாற்றிடுவாங்க. அதனால கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோ அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீ வில் கொடுத்துருக்காரு, சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. எல்லாருமே எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். 4 விதமான மக்கள் சொல்கிறார் இவர் ஓங்கார சாமி சொல்கிறாங்க. அதாவது பண்பாடு தெரியாத மனிதர்கள் இருக்கலாம், பண்பாடு தெரியாது அவங்களுக்கு, இந்த காட்டுவாசிலாம் இருக்கலாம், அவங்களுக்குலாம் பண்பாடு பற்றியே தெரியாது, ஒரு கல்ச்சர் நல்லது கெட்டது தெரியாதவங்களாக இருக்கலாம். இன்னொன்று, இந்த நற்குணங்களை விரும்பாத மனிதர்கள், நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கிற 2வது கேட்டகரி. ஒன்று, எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது, பண்பாடு தெரியாதவர்கள். இன்னொன்று, பண்பாடை விரும்பாத மனிதர்கள். 3வது என்னென்னா, பண்பட விரும்புகின்ற மனிதர்கள். நான் நல்லா ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் என்ன முடியல. 4வது பண்பட்ட மனிதர். 4 விதம் இருக்குது இந்த பிரகிருத்தியில். இந்த சுபாவத்துப்படி கண்டிப்பாக இந்த 4 டப்பாக்குள்ளே தான் எல்லாரையும் போட முடியும். இது
இதை படிக்கும்போது நம்ம மற்றவங்கள யோசிக்கக்கூடாது. அவங்க அப்படி, அவங்க எந்த கேட்டகரி, பண்பாடாததா, பண்பட விரும்பாததா, பண்பட்டதா அப்படின்னு என்ன பண்ணக்கூடாது. அடுத்தவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, டப்பாவில் போடக்கூடாது. நம்ம எப்படி இருக்கோம், நமக்கு ஆமாம் நமக்கு தான் மார்க் போடணும், அடுத்தவங்களுக்கு மார்க் போடக்கூடாது. இப்போ இந்த 4 பிரகிருதி எப்போவுமே இருக்கும் மனிதர்கள். அதை என்ன பண்ண முடியாது, அதை மாற்ற முடியாது. அவரவர் நினச்சா தான் மாற்றணும். இப்போ கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அர்ஜுனனுக்கு கீதை உபதேசம் சொன்னார். எதுக்கு தான் துரியோதனை இருக்கேன், அவனே வந்து உட்காரு, நான் உனக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சேர்த்து சொல்கிறேன், உனக்கும் சொல்கிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா வந்து. ஏன்னா அவனோட பிரகிருதி அது எப்படி இல்லை, அவன் என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். யாரையாவது ஒருத்தரை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா அது எப்படின்னா சொல்லுவாங்க, ஒரு இதில் படித்தேன் நான், ஒரு பாறையில் ஒரு கோடாரியை வச்சு வெட்டுறது மாதிரி. பாறையில் கோடாரி வச்சு வெட்டினா என்ன ஆகும், கோடாரி தான் உடஞ்சி போகும், பாறை அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அது மாதிரி ஒருத்தரோட சுபாவத்தை மாற்றுறது அப்படிங்கிறது நம்மளால் முடியாது, நம்மளா நினச்சா தான் முடியும். ஏன்னா பகவான் வந்து நமக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, நல்லவனா நமக்கு. ஏன்னா இது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த சாய்ஸ் இருக்குது நமக்கு. நம்ம மிருகமாக வேணாலும் இருக்கலாம், மனிதனாக இருக்கலாம், தெய்வமாக. 3 மனிதர்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அனிமல் மேன், மேன் மேன், காட் மேன். 3 விதமான மனிதர்கள். நம்ம எப்படி இருக்காங்களோ சாய்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கு. மற்றவங்களை என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. நமக்குமே மாற்றுறது கஷ்டம். அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறார். ஏன்னா இந்த மாற்றம்ங்கிறது நம்மக்கிட்ட நம்மளுடைய முயற்சினால் மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், இதை சுபாவத்தை மாற்ற முடியும். ஏன்னா போன ஜென்மத்திலேருந்து நமக்கு இது கேரி ஓவர் ஆகி வந்துட்டு நமக்கே தெரியும் எதனால நமக்கு இந்த மாதிரி. நம்ம வீட்டிலே அத்தனை பேர் இருக்காங்க, எத்தனை பேர் இந்த கிளாஸ்க்கு வர்றாங்க, நம்ம கூட பிறந்தவங்களே நிறையா பேர் இருக்கலாம். அதுக்கு காரணம் வாசனை நம்ம சொல்கிறோம், போன ஜென்மாவுடைய வாசனை. அதுதான் ஸ்வபாவமாக வருகின்றது. நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதி, அதை என்ன பண்ண முடியாது, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சதிருஷம் சேஷ்டத்தை ஸ்வஸ்யாக பிரகிருத்தேகே ஞானவான் அபி, அறிவாளியை கூட. நம்ம டாக்டர்ஸே பார்ப்போம், ஸ்மோக்கிங் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது டாக்டரே கூட ஸ்மோக் பண்ணும். ஞானவான் அப்பி, அறிவு இருந்தால் கூட. இப்போ நமக்கே தெரியும் இது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியும், எனக்கு உடம்புக்கு இது ஒத்துக்காதுன்னு தெரியும், ஆனால் கூட என்ன பண்ணிடுவோம், நமக்கு அந்த அறிவு இருந்தால் கூட. நம்ம ஆத்ம ஞானத்தை மட்டும் சொல்ல வேண்டாம், எல்லா அறிவுமே. காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னு நினைப்போம், அந்த அறிவு இருக்கும், ஆனாலும் எந்திரிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் ஞானவான் அப்பி, அறிவு இருந்தால் கூட. இதில் வரும் மகாபாரதத்தில் துரியோதனன் சொல்லுவான், ஜானாமி தர்மம் நச்சமே பிரவருத்திகி, ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவர்த்திகி அப்படின்னு சொல்லுவான். அதாவது எனக்கு தர்மம் என்னங்கிறது தெரியும், ஆனாலும் என்னால் தர்மவானாக இருக்க முடியல. அதர்மம் என்னன்னு தெரியும் எனக்கு, ஆனாலும் அதுலேருந்து என்ன விடுபட முடியலை. எல்லாருக்குமே தெரியும் தப்பு எது சரி எதுன்னு. நான் பெருசாக திருக்குறள்லாம் படிச்சுலாம் தெரிய வேண்டியதில்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும் எது தப்பு எது சரின்னு. ஆனால் என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறோம், நம்ம தப்பை செய்யாமல் இருக்க முடிவதில்லை. அதான் பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லி. அதை நம்ம முயற்சினால் எப்படி மாற்றுறது, நம்ம முயற்சினால் தான் என்ன பண்ண முடியும், அதை மாற்ற முடியும். ஏன்னா இது நமக்கு கர்மயோகம் பண்ணும்போது இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா நமக்கு விவகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பிரகிருதியை நம்ம மாற்றணும்னு நினச்சா என்ன ஆகும், நமக்கு அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட, ஈஸ்வர பிரசாத புத்தியோட என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணால் தான் என்ன பண்ண முடியும், நம்ம பாதிக்கப்படலாம். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஞானவான் அப்பி நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதி, இதை பண்ணுவதால் என்ன செய்ய இயலும், இதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒருத்தரோட பிரகிருதியை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சா அது வெற்றிகரமான தோல்வியாக முடியுமா. ஒருத்தரை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா குருபிரானந்த சாமி கொடுக்குறாங்க, அது வெற்றிகரமான தோல்வியாக முடியும். உன்னை மாற்ற செஞ்சு பாருங்க, மோதி பாருங்க, பாறையோட மோதி பாருங்க. அப்படி இல்லாட்டி என்ன பண்ணிடணும், நம்ம காரியத்தை பண்ணுறோம், பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணிட்டோம்னா மாட்டிக்கிட மாட்டோம். ஏன்னா ஒருத்தரோட பிரகிருதியை மாற்ற முடியாது, நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு
புரிஞ்சு அவங்கள மாற்ற முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சு தெரிஞ்சு பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும், நமக்கு கொஞ்சம் அலர்ட் ஆயிரும். ஹெல்மெட் மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறோம், வண்டி ஓட்டுறது மாதிரி ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம கொஞ்சம் தப்பிச்சுக்கிறோம். நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி. நீ அடுத்து அப்போ நமக்கு இதில் சாய்ஸே இல்லையா, அப்போ நான் என்ன எப்படி வச்சுக்கிறது, என்னோட பிரகிருதிப்படி தான் நான் இருப்பேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அலர்ட்டாக ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாரு. இதோட முடிச்சிடக்கூடாது, எதையும் மாற்ற முடியாது, நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நீ சொல்ல முடியாது, உன்னை நீ மாற்றிக்கொள்ள முடியும் விரும்பினால். இப்போ மற்றவங்கள மாற்ற முடியாது, ஏன்னா அவங்க விருப்பப்படலை. அவங்க விருப்பப்பட்டால் தான் என்ன பண்ண முடியும், அதை மாற்ற முடியும். இப்போ உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் உன்னுடைய பிரகிருதியை நீ மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அதுதான் சொல்ல போகிறேன். 34 இந்திரியஸ்யேந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர்ன வசமாகச்சேத் தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபந்தினௌ இந்திரியஸ்யேந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர்ன வசமாகச்சேத் தௌ ஹ்யஸ்ய பரிபந்தினௌ. இப்போ இதில் இன்னொரு ஒரு உண்மையை சொல்கிறார். இந்திரியஸ்ய அர்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ. விவகாரம் பண்ணும்போது இந்திரியஸ்ய அர்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ. இந்திரிய விஷயங்களோடு விவகாரம் பண்ணும்போது ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ. இப்போ நம்ம கண் இருக்குது, கண்ணை வச்சு பார்க்குறோம். ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம், நிறைய சாரி எடுத்து போடுறாங்க. கண்ணுக்கு புலன் விஷயங்கள், இந்திரிய விஷயங்களோடு சம்பந்தம் படும்போது நான் பார்க்கும்போது இந்த கலர் நல்லா இருக்குது, இந்த கலர் நல்லா இல்லை அப்படின்னு என்னது, ராக துவேஷம், விருப்பு வெறுப்பு உண்டாகின்றது. ஒரு சிலருக்கு கருப்பே பிடிக்காதும்பாங்க, ஒரு சிலர் போனோடனே கருப்பை தான் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி என்ன ஆகும், ஏன் தெரியாது. எதனால விருப்பு வெறுப்பு, எதனால இது பிடிக்குது தெரியல. நம்ம ஹோட்டல் போகிறோம், மெனு கார்டு பெருசாக வச்சுருக்காங்க. எதனால, ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லு, ஒரே நாக்கு தான், ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எல்லாருக்கும் ஒன்று பிடிக்குது. இந்திரிய விஷயங்களோடு சம்பந்தப்படும் போது ராகத்வேஷம் உண்டாகின்றது, விருப்பு வெறுப்பு உண்டாகின்றது. தயோர் வசம் ந ஆகச்சே. நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, அதனுடைய வசத்தில் நீ சிக்கக்கூடாது. அதனுடைய வசத்தில் சிக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த விருப்பு வெறுப்பு காரணமாக நீ அதர்மத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. ஏன்னா விருப்பு வெறுப்பு இருக்கும், எனக்கு இந்த கலர் பிடிக்குது, அந்த கலர் பிடிக்குது, இது பிடிக்குது, அது பிடிக்குதுங்கிறது அதை மாற்ற முடியாது. அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, நீ அதர்மத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. தயோர் வசம் ந ஆகச்சே தௌஹி அஸ்ய பரிபந்தினோ. அதுதான், அந்த விருப்பு வெறுப்பு தான் உன்னுடைய அறிவை பறிக்கும் திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லி. பரிபந்தின திருடர்கள், நம்முடைய விவேக சக்தியை அபகரிக்கின்றது. எது, இந்த விருப்பு வெறுப்பு. நமக்கு ஒரு விஷயத்தில் தர்மமான ஆசையாக இருந்தால் ஒன்றும் கிடையாது, அதர்மமான ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா என்னாகும், நம்ம அறிவை விவேக சக்தியை பறித்துவிடும். ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்போ எதுக்காக இதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பிரகிருதி அப்படிங்கிறது போன ஜென்மாவளுடைய அந்த பீஜம்னு பார்த்தோம், அந்த விதை. போன ஜென்மாவளுடைய அந்த ஸ்வபாவம் அதுவாக தான் இருக்குது. ஒரு சிலர் பிறந்து குழந்தைகளே பார்ப்போம், சிலது ரொம்ப அமைதியான குழந்தையாக இருக்கும், ஒன்று ரொம்ப ஆட்டம் போடும், ஒன்று அடி நொறுக்கும், அடுத்த பிள்ளைகளை போட்டு என்ன பண்ணும், அடிக்கும். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு சுபாவத்தில் இருக்குது. அது எதனால நம்ம சொல்ல முடியாது, அது எப்படி பிறந்து வளர்ந்து அதனுடைய சுபாவமே, அதனுடைய பிரகிருத்தியே அந்த மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய ஸ்வபாவம்
இந்திரியங்கள் இந்திரிய விஷயங்களோட நமக்கு விவகாரம் பண்ணும்போது விருப்பு வெறுப்பு உண்டாகின்றது. தயோர் வசம் ந ஆகச்சே. உடைய பிரகிருதியை மாற்ற முடியாதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாற்ற முடியும். நம்மளுடைய முயற்சியோடு இதை என்ன பண்ணலாம், நம்ம மாற்றலாம். எப்போவுமே நம்மளுடைய வாசனை காரணமாக நமக்கு ஒரு எண்ணம் உண்டாகலாம். ஆனால் அதை செயல்படுத்துறது நம்ம கையில் இருக்கு. முதல் எண்ணம் நம்ம கையில் இல்லை, ஆனால் அந்த எண்ணத்தை செயல்படுத்துறது நம்ம கையில் இருக்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம அறிவாளி என்ன பண்ண போகிறான், அந்த எண்ணம் வரும்போதே இது தர்மமானதா அதர்மமானதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இதை பேசலாமா பேசக்கூடாதா, ஏன்னா சுள்ளுன்னு கோவம் வரலாமா, என்ன பண்ணுறோம், நம்ம என்னுடைய சுபாவம் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். நான் எனக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் வரும்போது என்ன வரும், என்ன பண்ணிடுறோம், நமக்கு அந்நேரம் புத்தி வேலை பார்க்கணும், பேசலாமா பேசக்கூடாதா, அந்த விவேக சக்தி இருக்கணும். டபக்குன்னு முழுங்கிடும் வார்த்தை. அப்படின்னா நமக்கு விவேகி. தயோர் வசம் ந ஆகச்சே. இந்த விருப்பு வெறுப்பினுடைய கையில் நீ மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது. ஏன்னா அதுதான் என்னவா இருக்கின்றது, உன்னுடைய வழிபறி திருடர்களாக இருக்கின்றது. ஏன்னா நமக்கு பகவான் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இப்போ என்னோடய வீட்டுக்கு நான் இங்கேருந்து போகும்போது நிறையா ரூட்டில் போகலாம், எந்த ரூட்லனாலும் போகலாம். நான் ஆனால் எந்த ரூட்டில் போனாலும் ரோடு ரூல்ஸை ஒபே பண்ணி போகணும் இல்லையா. எந்த பக்கம் நடக்கணுமோ அந்த பக்கம் நடக்கணும், எந்த ரோடுனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அந்த ரூல் முக்கியம். அது மாதிரி நம்ம லைஃப்பில் நம்ம என்ன, நம்மளுடைய கோல் எங்கே ஒரு பர்டிகுலர் இடமா இருக்கலாம் நமக்கு, ஆனால் அதை அடையிற விதம் என்னவா இருக்கணும், நமக்கு நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்பு சார்ந்ததாக இருக்கக்கூடாது. நான் ரோட்டில் தான் போவேன், நட்ட ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கக்கூடாது. எப்படி போகணுமோ அப்படித்தான் போகணும். அது மாதிரி நமக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. அந்த இந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷ வியவஸ்தித்தோ தயோர் வசம் ந ஆகச்சே. ஸோ இப்போ இந்த பிரகிருத்தியை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், ஏன்னா நமக்கு விருப்பம் இயற்கையாகவே நமக்கு சுபாவமே நம்மளை கீழே இழுத்துட்டு தான் போகணும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம அந்த பிரகிருத்தியை சம்ஸ்கிருதியாக மாற்றுறதுன்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய சுபாவத்தை பிரகிருதி சம்ஸ்கிருதி ஆப்போசிட். பிரகிருத்தினா நம்மளுடைய சுபாவம், அதை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம கீழான சுபாவத்தை மேலான சுபாவமாக மாற்றுறது சம்ஸ்கிருதி. அதை என்ன பண்ணணும், நம்ம பண்படுத்தி மேலானதாக இருக்கணும். அதான் நமக்கும் மிருகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஏன்னா நம்மளுடைய இஷ்ட போல் நம்ம இருந்தோன்னா நமக்கும் மிருகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசமே இல்லையா நமக்கு. இப்போ அதனுடைய விருப்பு வெறுப்பு என்னும் வழிபறி திருடர்கள். இப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஒரு அதர்மமான ஒரு விஷயத்த மனசு சொல்லுது அப்படின்னா உடனே நம்ம நோ சொல்லணும் நமக்குள்ள. அதுதான் நமக்கும் அந்த பிரகிருத்தியை நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்குரிய ஒரே வழி. முந்தின ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார், பிரகிருத்தியை ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னாரு. பிரகிருத்தி நிகிரக கிம் கரிஷ்யதி ஞானவான் அப்பி. ஏன்னா அதை ஜெயிச்சு வர்றதுங்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஆனால் நம்மளுடைய சுய முயற்சி இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், கண்டிப்பாக அதை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து இதை முடிவு செய்கிறார் கிருஷ்ணர். 35 ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயஹ பரதர்மோ பயாவஹ ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணஹ பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயஹ பரதர்மோ பயாவஹ. இல்லை கர்மயோகத்தை நிறைவு செய்கிறார். ஸ்வதர்மம் ஒரு பதத்தை கொண்டு வர்றார். தர்மம் ஸ்வதர்மம். ஸ்வதர்மம்னா அவரவர்களுக்கு உரிய தர்மம். இப்போ நமக்கு சாஸ்திரத்தில் வர்ண தர்மம் ஆசிரம தர்மம்னு 2 பதங்கள் இருக்குது. வர்ண தர்மம் ஆசிரம தர்மம். ஆசிரம தர்மம்னா
4 ஆசிரமங்கள் நமக்கு சொல்லப்படும். ஆசிரமம்னா வாழ்க்கை முறை, 4 விதமான வாழ்க்கை முறை. முதல்ல பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை முறை, மாணவ பருவம். 2வது இல்லற வாழ்க்கை, கிரகஸ்த தர்மம்னு சொல்கிறோம். 3வது வானப்பிரஸ்தம். 4வது சந்நியாசம். 4 விதமான வாழ்க்கை முறை மனிதர்களுக்கு இருக்குது. இந்த 4ல் தான் ஏதாவது ஒன்றில் இருப்போம். எப்போவுமே நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவான இது. இந்த 4ல் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. நமக்கு எதுவாக வேணாலும் நம்ம இருந்துக்கலாம். நம்ம பிரம்மச்சரியமா, கிரகஸ்தரா, வானப்பிரஸ்தமா, சந்நியாசம். இன்னொன்று நமக்கு வர்ண தர்மம்னு இருக்குது. வர்ண தர்மம்னா தொழில் தர்மம். நம்ம சொல்கிற ஏற்கனவே இது நமக்கு ரொம்ப நிறைய கேட்டுப்பீங்க. பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன். தொழில் பிரிவுகள், 4 விதமான தொழில் பிரிவுகள். நம்மளுடைய படைப்பே அப்படி தான் இருக்குது. இது இப்போ சரியாக புரிஞ்சுக்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல. குணத்தின் அடிப்படையில் இந்த பிரிவுகள் இருக்கின்றது. பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன். நம்ம பார்க்குறோம் அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியனாக இருக்கான். இப்போ அந்த காலத்தில் பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் தொழில் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான். இதெல்லாம் இப்போ தான் நமக்கு மாறி இருக்கு. நம்மளுடைய இந்த படையெடுப்புகள் காரணமாக தான் நமக்கு மாறி இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி பிறப்பின் அடிப்படையில் தான் தொழில்கள் இருந்திருக்கிட்டு. அது ஒரு வசதி இருந்திருக்கு. ஏன்னா பிறக்கும் போதே இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெலாம் ஒரு தொழிலுக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய போராட்டமாக இருக்குது. படித்து முடித்து ஒரு தொழிலை தேடி வேலை தேடி அதுக்கப்புறம் நமக்கு அதனுடைய வசதிகள் வந்து ஒரு வழி ஆயிடுறாங்க. அதில் எப்படி இருந்தது? பிறக்கும் போதே தொழில் இருந்தது. இது வர்ணாசிரம தர்மங்கள் பார்த்தோம். இப்போ சத்திரியனாகிய அர்ஜுனன் இப்போ இதை விட்டுட்டு அவன் சந்நியாசத்துக்கு போனான் அப்படின்னா அது வந்து சொசைட்டிக்கு நல்லது கிடையாது. இப்போ இதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாமே தனி மனிதனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சமுதாயத்தையும் நன்மையை கொண்டு தான் இது வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஆர்மி எல்லாம் இருக்குது, நமக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம. ஆனால் அந்த காலத்தில் ராஜாக்களுக்கு வந்து அவங்க தான் போரிட்டு தான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது, ஒரு ராஜ்யத்தை எதிரிகள்கிட்டருந்து காப்பாற்ற வேண்டியது. அப்போ ஜெனட்டிக்கலி இப்போ நம்ம ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க பிள்ளைங்களாம் ஹைட்டாகவே இருப்பாங்க, நம்ம பார்ப்போம். ஷார்ட்டாக இருக்கிறவங்க ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க. இப்போ ஜெனட்டிக்கலி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சத்திரியருடைய அந்த பிளட்டு வேணும் அப்படின்னா அது ஜீன்லேயே வர வேண்டியது. அதனால சமுதாயத்தின் கோணத்தில் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் சமுதாயத்துக்காக ரொம்ப முக்கியமாக. இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன்னுடைய தர்மத்தை நீ குறையா செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நீ வந்து ராஜாவாக இருக்க, நீ குறையா செஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நீ வந்து விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிற. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக. விகுணகம்னா குறைபாடோடு. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மக, உன்னுடைய தர்மம் குறையாக நீ செய்தாலும் அது உயர்ந்தது. இது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குது, அது தப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது. உன்னுடைய தர்மத்தை நீ குறையா செஞ்சினா கூட அது உயர்ந்தது. ஏன்னா நமக்கு நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய தேசம் வந்து யாராலையும் படையெடுக்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு செழிப்பாக இருந்திருக்கு. யாருமே படையெடுக்க முடியாதபடி இருந்திருக்கு. பௌத்தம் வந்தோடனே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நிறையா ராஜாக்கள் வந்து சன்னியாசி ஆகிட்டாங்க. நிறைய ராஜாக்கள் எல்லாரும் என்ன ஆகிட்டாங்க, சன்னியாசியாக ஆனதுனால நம்மளுடைய சத்திரியர்களுடைய பலம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு. அதன் காரணமாகத்தான் அந்நிய படையெடுப்பு. அதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவை யாருமே வந்து யாருமே வந்து வெற்றி கண்டதே கிடையாது. வேறு படையெடுப்புகள்லாம் ரொம்ப உள்ளே வந்ததே கிடையாது நம்ம பார்க்கும்போது. இப்போ அதனால சத்திரியனோட பலம் வந்து ரொம்பவும் முக்கியமானது. அதுக்காக சொல்கிறாரு, உன்னுடைய இது வந்து குறைபாடோடு இருந்தால் கூட நீ வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த சத்திரியனுடைய உன்னுடைய தர்மத்தை நீ விட்டுட்டு போகக்கூடாது. இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக இதெல்லாம் சும்மா பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்னொரு 4 ஆசிரமம் பார்த்தோம். பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். இந்த 4 நம்ம அதுக்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டாம். இப்போ நம்ம எந்த தர்மத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா, பொறுப்பெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, குழந்தைகளோட பொறுப்பெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வானப்பிரஸ்த தர்மத்தில் இருக்கோம். இப்போ இந்த சமயத்தில் வானப்பிரஸ்தத்துக்கு ஒரு குருபரான் தெரிஞ்சுக்கிறார். வானப்பிரஸ்தம்னா வாயை கட்டுறதான். என்னென்னா
சாப்பாட்டையும் குறைக்கணுமா, பேசுறதையும் குறைக்கணுமா? ஏன்னா வானப்பிரஸ்தத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த நாக்கு தான் நமக்கு எதிரியாக இருக்கா. நம்மளுடைய டைம் எல்லாம் என்ன பண்ணணுமா, ஏன்னா நம்ம இல்லறத்துக்குள்ளே போனோம், நல்லா பக்குவமெல்லாம் வந்துருச்சு. என்டர், க்ரோ, கம் அவுட், அதான் நம்மளுடைய சாஸ்திரம். நம்ம இல்லறத்துக்குள்ளே போய் பக்குவம் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன, ஒரு விரதம் இருந்துட்டு தபஸ் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பொறுப்பெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம என்ன எதுக்கு பிறந்தோம், கீதை கிளாஸுக்கு பையன் தூக்கிட்டு வந்துடணும். வீட்டில் கிடந்துட்டு பேரம்பேத்தி என்ன பண்ணுதுன்னு நோண்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. நம்ம பிள்ளைங்கள வளர்த்துட்டோம், இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பேரம்பேத்தியை வளர்க்குறதுல ரொம்ப ஆர்வம் வரும். அதை அப்படி சொல்லி கொடுத்துடணும், இதை இப்படி சொல்லி கொடுத்துடணும். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதுக்குள்ளே போய் உள்ளே நுழைச்சிட்ருக்கோம். பரமாத்தாந்த சாமி சொல்லுவாங்க, பொறுப்பு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலையே நம்ம கெஸ்ட்டாக இருந்துக்கணுமா. எப்படி அடுத்த வீட்டில் கெஸ்ட்டாக போனோம்னா, விருந்தினராக போனோம்னா என்ன பண்ண மாட்டோம், அவங்க வீட்டு விஷயத்துலலாம் மூக்கு நுழைக்க மாட்டோம், ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்துட்டு வந்துடுவோம். அது மாதிரி நம்ம வயசான காலத்தில் என்ன பண்ணணுமா, அது மாதிரி கெஸ்ட் ரோல் எடுத்துக்கணுமா. அது மாதிரி இப்போ நம்ம போய் என்ன பண்ணக்கூடாது, இல்லறத்துக்குரிய தர்மத்தை எல்லாத்தையும் அவ்வளோ பொறுப்பு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் ஆவியை விட்டாலும் சாவியை விட மாட்டேன்னு உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும், நமக்கு குடும்பத்தில் குழப்பம்தான் வரும். இப்போ அந்த ரோல், நம்ம எந்த ரோலில் இருக்கோமோ அதை கரெக்டாக நம்ம செஞ்சால் போதும். நமக்கு பேரம்பேத்தி வந்துட்டால் நமக்கு அது அவங்க நல்லாவே வளர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம பிள்ளையெல்லாம் நம்ம வளர்த்து முடிச்சிட்டோம். நம்ம இப்போ அந்த இடத்துல ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மாத் ஸ்வ அனுஷ்டிதார், பிறருடைய தர்மத்தை நீ நன்றாக செய்வதாக இருந்தாலும் அதை நீ செய்யாத அப்படிங்கிற. உன்னை விட நான் நல்லா பிள்ளையை பார்த்துக்குவேனாலும் வேண்டாம், அவங்க பிள்ளையை அவங்களே பார்த்துக்கிட்டட்டும். நீ என்ன இனிமேல் என்ன பண்ண போகிற, உன்னுடைய வாழ்க்கைக்குரிய தர்மத்தை நீ அனுஷ்டிப்பாயாக. ஏன்னா உள்ளே போனால் என்ன ஆகும், பிரச்சனை தான் வரும். 2 பேர் உள்ளே இருந்தால் என்ன ஆகும், பிரச்சனை தான் வரும். இப்போ உன்னுடைய தர்மத்தை, உன்னுடைய கடமையை, உனக்கு என்ன கடமை, நீ பிறக்கும்போது உனக்கு என்ன கடமை உனக்கு இருக்கோ அதை நீ செஞ்சினா போதும். வேறு எதுக்குள்ளே என்ன பண்ணாத, மூக்க நுழைக்காத அப்படிங்கிற. ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயக பரதர்மோ பயாவக. ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயக, உன்னுடைய தர்மத்தை நீ அனுஷ்டித்து மரணம் அடைந்தாலும், அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறார், நீ சத்திரியனாக இருக்க, நீ இதில் நீ மரணம் அடைந்தாலும் அது சிறந்தது, நீ விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறார். உன்னுடைய கடமை, உன்னுடைய சத்திரியனுடைய கடமை இந்த சமுதாயத்திற்கு என்ன பண்ணணும், நீ பாதுகாவலனாக இருக்கணும். ஏன்னா உனக்குத்தான் என்ன இருக்குது, அந்த பராக்கிரமம் இருக்குது. உன்னால் தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த சத்திரியனாகிய உன்னால் தான் என்ன பண்ண முடியும், உங்களை காப்பாற்ற முடியும். அப்போ நீ இதில் நீ இறந்தினாலும் பரவாயில்ல, நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, உன்னுடைய தர்மத்தை விட்டுட்டு நீ அடுத்ததுக்கு போகக்கூடாது. ஏன்னா அவன் பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிட்றேன்னு சொன்னான், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சன்னியாசியாக போயிடுறேன்னு சொன்னான். அது சமுதாயத்துக்கு நல்லது கிடையாது, உனக்கும் நல்லது கிடையாது அப்படி. ஏன்னா உனக்கும் பக்குவம் இல்லை. நேற்றிலே பார்த்தோம், உனக்கு நிஜமாவே அர்ஜுனனுக்கு பக்குவம் இருந்தால் காட்டிலேருந்து நாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்கவே மாட்டான்னு பார்த்தோம். அஜ்ஞானவாசம் போனேன், அப்படி போயிருந்துருக்கணும் இல்லையா, எனக்கு இல்லை நாட்டம் இருந்தது இல்லையா, அவனே சத்திரியன், அவனுக்கு அப்படி தான் இருக்கும். இப்போ அதனால் என்ன சொல்கிறாரு, ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயக பரதர்மோ பயாவக. பயாவகன்னா நரகத்தை கொடுக்கும். நீ மற்ற ஒரு தர்மத்தை நீ எடுத்தினா அது நரகத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், நிம்மதி கொடுக்காது. உன் பொறுப்பை விட்டுட்டு நீ அடுத்த ஆள் பொறுப்பை நீ உள்ளுக்குள்ளே போனீன்னா நீயும் நிம்மதியாக இருக்க மாட்ட, அவங்களையும் நிம்மதியாக இருக்க விட மாட்ட. இப்போ பரதர்மோ பயாவக அப்படின்னு இந்த ஆசிரம தர்மத்தை சொல்கிறாரு. இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக நமக்கு இனி அடுத்த சாப்டரில் இதை பற்றி நிறைய சொல்ல போகிறாரு. இப்போ இதில் முக்கியமாக இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது பிரகிருதி, அந்த பிரகிருத்தியை ஜெயிப்பது எப்படி, அது 2 ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நம்ம ஒரு சாண்டிங் பண்ணிடுவோம். சதிருஷம் சேஷ்டதே ஸ்வஸ்யாஹ பிரகிருதேர்ஞானவானபி பிரகிருதிம் யாந்தி பூதானி நிக்ரஹ கிம் கரிஷ்யதி இந்திரியஸ்யார்த்தே ராகத்வேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர்ன வசமாகச்சேத் கௌஹ்யஸ்ய பரிபந்தினௌ
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।